لاہور کی کاروباری شخصیات، صحافیوں، ریٹائرڈ بیوروکریٹس، انڈسٹریلسٹ اور ایجوکیشنسٹ پہ مبنی تھنک ٹینک گروپ فیئر گروپ کا اخوت یونیورسٹی قصور کا دورہ جناب باسل خان صاحب کی قیادت میں فقط، جس میں شاہد ظہیر، شیر علی خالدی، ڈاکٹر اکرام الحق، حامد ولید، مقصود بٹ، عمران یوسف، خاور رسول، ہمایز بخاری اور عاصم حسین شامل تھے۔ 150 ایکڑ رقبے پہ محیط خوبصورت انفراسٹرکچر پہ بنی یہ یونیورسٹی اخوت یونیورسٹی بانی اس کے معروف سماجی شخصیت جناب ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، یہ ان کی خوبصورت تعمیر اور ان کی پازیٹیو سوچ کا عملی نمونہ۔ اخوت یونیورسٹی پہنچنے پہ وفد کے ارکان کا یونیورسٹی انتظامیہ اور طلبہ کی جانب سے پرتپاک استقبال کیا گیا۔ وفد کے ارکان کو یونیورسٹی کا دورہ کروایا گیا، جس میں ہاسٹل، لائبریری، مسجد کی کینٹین اور یونیورسٹی کے مختلف شعبے، جن میں وفد کے ارکان نے اس کو سراہا اور اس کی فن تعمیر کو بہت زیادہ سراہا اور بہت متاثر ہوئے۔ یونیورسٹی کی ایک اور خاص بات، اس میں داخل بچوں سے فیس نہ لینا ہے۔ دوران تعلیم طالب علموں سے کسی قسم کے کوئی بھی چارجز نہیں لیے جاتے، بلکہ داخلے کے وقت یہ عہد لیا جاتا ہے کہ جب یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہو جائے اور عملی زندگی میں قدم رکھیں تو اس وقت موجود طالب علموں کو اپنی کمائی سے کچھ حصہ ضرور ان کے لیے مختص کریں۔ وفد کے ارکان نے یونیورسٹی کے ماحول، ڈسپلن اور تمام شعبہ جات کے معاملات کو بہت سراہا۔ یونیورسٹی کی ایک اور مختلف اور منفرد بات کہ یونیورسٹی کے ہاسٹل کے ہر کمرے میں مختلف صوبوں سے 4 بچے لیے جاتے ہیں، مطلب ہر صوبے سے ایک بچہ اور 4 بچے ایک کمرے میں ٹھہرتے ہیں۔ اس سے وہ ایک دوسرے کی زبان، رہن سہن، اطوار، طور طریقے اور ان کو ایک دوسرے کے قریب سے جاننے کا موقع ملتا ہے۔ یونیورسٹی کی یہ ایک بہت ہی خوبصورت کاوش، جس سے ان کے بچوں کے اندر اور یکجہتی کا جذبہ وہ پیدا ہوتا ہے۔ یونیورسٹی کے بچوں کو کھانے کے لیے ایک بہت بڑا خوبصورت ڈائننگ ہال موجود ہے۔ بچے اس میں 3 وقت کھانا بچے کھاتے ہیں، بچوں کو فراہم کیا جاتا ہے، جو کہ بالکل حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق اور انتہائی صاف ستھرا ماحول میں ان کو پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ اخوت یونیورسٹی کی کینٹین میں کوئی بھی سیل مین موجود نہیں ہے۔ بچے کسی بھی وقت آ کے کسی بھی چیز کو اس کی قیمت پڑھ کے وہ لے سکتے ہیں اور اس میں اس کی جو قیمت ہے وہ اس باکس میں ڈال دی جاتی ہے۔ وفد کے ارکان کو یہ تمام بریفنگ دی گئی اور اس کے بعد فیکلٹی ممبرز نے اپنا تعارف کروایا اور ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے ارکان کا شکریہ ادا کیا اور یونیورسٹی کے حوالے سے اور اخوت فاؤنڈیشن کے حوالے سے تمام ارکان وفد کو بریف دیا۔ ڈاکٹر امجد ثاقب سر، یہ ہمارا ایک ماڈل روم ہے، جتنا بھی مطلب اوپر جو بھی بچے رہتے سب کو یہ فیسلٹیز دی جاتی ہے، بیڈ، الماری، بک شیلف وغیرہ، ایک ٹیبل اور چیئر۔ لیکن اس روم کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں ایک صوبے کے 2 بچے نہیں ہوتے، اس میں ایک خیبر پختونخوا کا ہوتا ہے، ایک سندھ کا، ایک بلوچستان کا اور ایک پنجاب کا۔ اسی طرح اگلے میں ایک فاٹا کا، ایک آزاد جموں کشمیر کا، ایک گلگت بلتستان کا اور ایک ساؤتھ پنجاب کا۔ 4 بچے اور وہ ڈفرینٹ صوبوں کے، اور اس کو ہم نے منی پاکستان کا نام دیا ہے کہ جب تک یہ 2 سال میں 4 سال میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ رہے، ایک دوسرے کی زبان کو سیکھ کے ایک دوسرے کے کلچر کو سیکھ سکے۔ اور اب یہ تو بھی مطلب ہمارے لیے تھوڑا کمپلسری کہ آپ جب یہاں سے نکلے تو اپنی زبان کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی زبان سیکھ کے جائے۔ گیا ہے اس میں ہم نے ابھی جانا ہے، یہ ہمارا ہاسٹل بلاک ہے اور اس کے پیچھے یہ ہمارا فیکلٹی ریزیڈنسی ہے، مطلب جو ہمارے ٹیچر لاہور کے باہر کے رہائشی ہیں ان کو یہاں سے فل فرنیچر روم دیے جاتے ہیں وتھ فیملی۔ تو ہمارے پاس ٹوٹل 50 ایکڑ زمین ہے اس کیمپس میں، جس میں 8 ایکڑ یہ کمپاؤنڈ ایریا ہے اور 42 ایکڑ اس کے باہر ہے، جس میں ہمارا کرکٹ گراؤنڈ ہے، فٹ بال گراؤنڈ ہے، والی بال گراؤنڈ ہے اور ایک ہمارا پروجیکٹ ہے السیف کے نام سے، اخوت لائف سٹاک انوویٹو ایگریکلچر فارمنگ،
जितने भी हमारी गंदम, चावल, सब्जी वगैरह है तो वो हम अपनी ज़मीनों में डेवलप करते हैं और फिर मेस में फ्रेश यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक फूड वो हम बाहर से नहीं खरीदते। साहब ने आखिर में तमाम वक्त के अरकान का शुक्रिया अदा किया और तशरीफ़ आवरी पे उनको बहुत ही अच्छे तरीके से उनको अपना हौसला अफजाई की। आखिर में डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने वफ़द के अरकान का शुक्रिया अदा किया और उनको अखुवत यूनिवर्सिटी और अखुवत फाउंडेशन के हवाले से ब्रीफिंग दी और बताया कि किस तरीके से अखुवत यूनिवर्सिटी काम कर रही है। यकीनी तौर पे ये एक बहुत अच्छी काविश थी। डॉक्टर अमजद साकिब एक मारूफ समाजी रहनुमा है। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से तालीम हासिल की और सर्विस कमीशन में भी रहे। आपने अमेरिका से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरनेशनल डेवलपमेंट में मास्टर की डिग्री हासिल की। अहम सरकारी ओहदों पे फाइज रहे, फिर इस्तीफ़ा देकर अखुवत जैसे एक अच्छे इदारे का, एक फलाही इदारे का बानी होने का एजाज़ हासिल उन्होंने किया। अखुवत एक ऐसा इदारा है, अखुवत फाउंडेशन, जो दुनिया में कर्ज़ हसना का सबसे बहुत बड़ा प्रोग्राम लेके आया और इस वक्त कर्ज़ हसना देने में और गरीब लोगों को कर्ज़ दे के, बग़ैर सूद के कर्ज़ दे के एक ऐसा फलाही निज़ाम मुतारिफ़ करवाया जो कि पाकिस्तान की पूरी दुनिया में एक अच्छी तस्वीर जो है वो पेश कर रहा है। डॉक्टर अमजद साहब की क़यादत में अखुवत के बहुत से दूसरे फलाही काम जो है चल रहे हैं और यूनिवर्सिटी, ये खूबसूरत यूनिवर्सिटी उसमें से एक है। हम भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान में 50% लोग 50% लोग से अपने मुआवजात करते हैं तो हमें गुर्बत जैसे मसाइल का सामना ये तस्वर है। इस तस्वर के तहत हमने 2001 में काम किया। पहले हमारी हुकूमत अमली की छोटे कर्जे देंगे, लोगों को भीख नहीं देंगे, कर्ज हसन देना है बगैर सूद के और वो कारोबार करें। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम 55 लाख कर्जे, 40 लाख आजाद पूरे पाकिस्तान में दे चुके हैं। 200 अरब रुपए की रकम दे चुके हैं। दुनिया में कर्ज का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। 400 शहरों में हमारे दफातर हैं, 850 अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दफातर हैं और 4000 के लगभग हमारी एम्प्लॉइज हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी रिकवरी सिंस 99.9%। इस हवाले से हम ये कहते हैं कि हमने इस कौम को उम्मीद दी है। हमने ये लोगों को बताया है कि ये कौम ध्यानदार लोगों को है बेशक कि हम खुद उनके साथ ध्यान वाला सलूक करेंगे। अगर रियासत उनके साथ गलती करेगी तो वो भी गलत काम करेंगे। हमने उनको मोहब्बत दी, क़ुव्वत दी, भाईचारा दिया। हमने सिर्फ 3 एरियाज में काम करना है। एक IT में हमारा अंडरग्रेड प्रोग्राम है, कंप्यूटर साइंसेज में, एक इकोनॉमिक्स में और एक हॉस्पिटैलिटी में। हम हॉरिज़ॉन्टल एक्सपेंशन नहीं करेंगे, हम इन्हीं में वर्टिकल करेंगे क्योंकि मुस्तक़बिल जो है ये 2 ही इंडस्ट्री का है। इकोनॉमिक्स एक बुनियादी साइंस है, इसके बगैर तो जो है आपको अच्छा माशरा नहीं बना सकते। तमाम तक जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इशूज़ को समझ नहीं सकते। तो 2 हमने एग्जाम किए हैं, IT में, कंप्यूटर साइंस में और हॉस्पिटैलिटी में। तो ये हमारा ग्रुप बन रहा है। साथ ही उसमें आप भी गए, आपको जो इसकी मीडिया में जिस तरीके से पब्लिसिटी होनी चाहिए वो नहीं। तो दिस इज माई फीलिंग, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन जो आपने प्रोजेक्ट बताए हैं, जो आपका विजन है, यही विजन है जो कि हमें तरक्की की तरफ लेके जा सकता है। अदरवाइज दूसरे अगर विजन ना हो तो कुछ नहीं होगा। इसलिए इस सिलसिले में मेरी ये सजेशन है कि आप इसको ज़्यादा हाईलाइट करें इसको मीडिया में, ताकि जो प्रेसिडेंट ऑफिस है जो वॉल है उसको ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करें। जैसा ये बड़ी ज़बरदस्त तजवीज़ है, मैं बासफ़ात और मशहूर को इतने सारे लोगों को लेकर आ गए, इनकी मेहरबानी है। सर आप बहुत बड़ा मेगा शो करें यहाँ, इंशाल्लाह भर जाएगा सर। सर आप यहाँ पर लेकर आए लोगों को। बात सर ये है कि हम पहले तो हम लोग भी शोहरत से बात करते हैं। हम कहते थे कि ये खुदा की रज़ा के लिए कर रहे हैं। लोग समझते हैं कि
यहाँ पर इस मुल्क में कोई आप थोड़ा सा काम करें और किसी को बता दें तो वो ये कहता है कि मुझे लगता है कोई बड़ी शोहरत चाहते हो, किसी से लोगों को खाना चाहते हो, किसी से दिखावा करते हो, किसी से पति सियासत में जाना है, किसी से अपनी किस्मत। तो हम एज अ पॉलिसी हमने पहले 15 साल तक बिल्कुल किसी को कुछ नहीं बताया। हमने कहा कि काम है कुछ बोलेगा। फिर हमारे आस-पास लोग से निकला कि भाई यहाँ पर बुराई तो फौरन पट्टी की सूरत में चल जाती है, नेकी क्यों नहीं चलती? अब लोगों को बताएंगे तो लोगों को पता चलेगा। जैसे आप हमारे अब हम कुछ थोड़ा थोड़ा हमने इसके ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू किया है, लोगों को बुलाते हैं। तो आप आए हैं, आप औरों को बताएंगे, ये हमारी कमजोरी समझ लें या हमारी स्ट्रेटेजिक डेफिशिएंसी समझ लें, बट नाउ वी हैव स्टार्टेड एक्सपेंडिंग एंड अनफोल्डिंग लोगों को बुलाकर, इसलिए आपका आना हमारे लिए बहुत। लेकिन मैं आपको बात करता हूँ, अक्टूबर कंट्रीब्यूशन अगर कुछ भी नहीं है ना इकोनॉमिक टर्म्स में, काम का पैटर्न है, लेकिन अक्टूबर की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि हमने इस कौम को हमने इस कौम को यकीन दिया कि हम बेईमान नहीं है, हमारे साथ बेईमानी नहीं करोगे तो हमसे अच्छे लोग कोई नहीं। 40 लाख खानदान के तकरीबन 2.5 करोड़ लोग बनते हैं और गिलगित बल्तिस्तान की पहाड़ों से लेके बहरा